ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. മാക്സിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, റൂൾസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീച്ചിങ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. വിച്ച് ആർ ദീസ് ടു പാർട്ടീസ്? The giver and a receiver. Here the giver is the teacher and receiver is the student. Okay, here the giver is the teacher, the most matured personality with more experiences of life, and the receiver is an individual or a group. Let us see how H.C. Morrison in 1934 defined teaching. Teaching is an intimate contact between a more matured personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. Here it is for the education of the immature or less mature personality. That intimate contact is called teaching according to Morrison. There are three phases in teaching. First phase is called proactive phase or planning stage. The next one is interactive phase or implementation stage, and third one is proactive phase or evaluation stage. Here the proactive phase, what we are doing, we are fixing up of goals and fixing out ways and means of achieve that goals, how we can reach up to that goals. That plans we are fixing in this stage. That stage is called proactive phase or planning stage. Why it is called planning stage? We are planning everything. Next phase is interactive phase. This is the actual teaching phase. Here what all things are matters? First one is perception of the teachers as well as the perception of the students. Okay, we teachers have some perception on our students, and in turn also they have some perception about the teacher. Then diagnosis. Teacher tries to assess the mental ability, attitude and interest of oneself and the students. Then the third phase is the reactive phase. That is the actual interaction between the teacher and student. So in the interactive phases there are three processes taking place. Which are these three processes? Perception, diagnosis and reactive. Okay, so let us see the next phase, that is post-active phase. This is called evaluation phase. So the actual teaching process took place and now we have to do the evaluation. Clear assessment of the interaction process, that is it helps the teacher to teach things better in future and students to learn better in future. Okay, so this evaluation process help the teachers to do the teaching activity in a much better way in future, and at the same time students can learn better based on this evaluation. So this third phase is the post-active phase. So these are the three phases in teaching. Okay, now let us see what are maxims of teaching. Maxims are nothing but the principles of teaching. These principles of teaching help a teacher to do the teaching learning process in an effective way. Okay, so now let us see different definitions of maxims of teaching. Okay, what are these principles? Here let us see, maxims are short statements like a dictum that are treated as general rule of conduct. Then another definition, it is a universal facts found by teachers after years of experiences. Due to experiences, teachers themselves found out these principles. They are culture free and universal in nature. It is not from a particular culture, it is culture free and it is universal in nature. They are tried and tested principles. These principles are tested in the field of teaching learning. Then they accelerate the momentum of teaching learning process and help in achieving the success in a classroom. So in the classroom the teaching learning process become much effective or very effective with the help of these maxims of teaching. There are many maxims. They are from known to unknown, from simple to complex, from concrete to abstract, from particular to general, from whole to part, from psychological to logical, from induction to deduction, from empirical to rational, and from analysis to synthesis. All these are maxims of teaching.
But today we have to learn only 4. That only 4 maxims are there in your syllabus. Which are they? It is from known to unknown, simple to complex, from concrete to abstract, and from particular to general. The first 4 maxims you have to study in your syllabus. Let us see all these maxims in detail. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് നോക്കാം. അതായത് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കില്ല ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം അഡീഷൻ പഠിപ്പിക്കും, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കും, ഗ്രാജുവലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം കൾച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വേറെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് BCom കൊമേഴ്സിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് പഠിപ്പിക്കുക ബോട്ടണിയിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെപ്പൽസ്, പെറ്റൽസ്, ആൻഡ്രീഷ്യം, ഗൈനീഷ്യം, അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ടേംസിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നീടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ്, ഇതാണ് ഈ മാക്സിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ടീച്ച് ദ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഷീ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമാണ് ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ. ഓക്കെ, കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം പഠിപ്പിക്കുക, അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ. അതാണ് നോളജ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ബൈ ലിങ്കിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് പ്രീവിയസ് നോളജ്. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചർ പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടു എനേബിൾ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോഗ്രസ്. ഈ ക്ലാസ് റൂമിലെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു പോകേണ്ടത്? അതായത് ലിങ്ക് ചെയ്തായിരിക്കണം, പ്രീവിയസ് നോളജിനോട് പുതിയ നോളജ് ലിങ്ക് ചെയ്തായിരിക്കണം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ബേസിക് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഓഫ് ഓൾ ദി മാക്സിംസ്. ഇതൊരു പ്രൈമറി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നോൺ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനെന്നുള്ളത്. വൈൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ക്ലാസ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ഇനീഷ്യൽ ടീച്ചിങ് ഫേസ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ടീച്ചിങ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. മിനിമൽ പീസ് ഓഫ് നോളജ് വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾറെഡി അവെയർ അബൌട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് കുട്ടിയുടെ മിനിമൽ നോളജ് അല്ലേ, ബേസിക് നോളജ്. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും, വിൽക്കും എന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യം കുട്ടിക്ക് അറിയാം, അതൊരു നോൺ ഫാക്റ്റാണ്. അതിനോട് ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അതൊരു പുതിയ അത് രണ്ടും ഒരു പുതിയ ടേംസ് ആയിരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ബൈയിങ് സെല്ലിങ് അത് അവർക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. അത് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണിയിൽ സുവോളജിയിൽ ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മാക്സിമാണ് നോൺ ടു അൺനോൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട്. കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഫ്രം ആക്ച്വൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ബി വെരിഫൈഡ് ബൈ 5 സെൻസസ്. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും കാണാനും പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. വാട്ടർ ബോഡീസ്, വാട്ടർ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്, റിവർ ഉണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് തിങ് ആണ്. ദെൻ യു ഷുഡ് ഗോ ടു ഓഷ്യൻ കറൻസ്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ പറ്റി ഓഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ അതൊക്കെ അവർക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഷ്യൻസിന് ഇങ്ങനെ കറൻസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അവർ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക, അവർ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഓഷ്യൻ കറൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലേ. കൗണ്ടിങ് വിത്ത് അബാക്കസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മനസ്സിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ
നമുക്ക് അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് അബാക്കസ് ബീഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബീഡ്സ് ഉള്ള സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ആ സ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ബീഡ്സും അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണി പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് എണ്ണുക. അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പഠിപ്പിക്കും നമ്മളോട് ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ്, അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ വേണ്ടത്, ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡീഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ആ ഒരു ഓർഡറിലല്ലേ പോണേ. ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയൂലേ നമ്മൾ, അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം കൗണ്ടിങ്ങും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്കിനി അടുത്ത മാക്സിമം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ. പെർട്ടിക്കുലർ മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്, അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്കൊരു ജനറൽ ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ. അതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? അത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങ് കുട്ടിക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചോ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജനറൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം പറയുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്താണ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോക്ക് പീസ് താഴെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിൽ താഴെ ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ എക്സാമ്പിളാണ് അതല്ലേ. ഒരു ചോക്ക് പീസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് തന്നെ വീഴുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് വീഴുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്, അത് എർത്തിന് ഒരു പുള്ളിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പുള്ളിങ് എഫക്റ്റിനാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾസ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, 2 എക്സാമ്പിൾ, 3 എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ. ഓക്കെ, here from particular statements specific concepts or subject matter to more generalized principle. ആദ്യം പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ദെൻ ജനറലൈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നു അല്ലേ. ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെയാണ്. ആദ്യം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. പോയം ബൈ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സോണറ്റ്. ജനറൽ പോയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു പോയം പഠിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓഥറിൻ്റെ പോയം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പോയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പം നടക്കുന്ന അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റോറിയുടെ മോറൽ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലേ. അതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൻ്റെ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് പറയാം പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ 4 മാക്സിംസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വരാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 മാർക്കോ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ദെൻ റൈറ്റ് എനി 2 മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, അത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളോടുകൂടി ഈ മാക്സിംസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഏത് രീതിയിൽ എഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇനി നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ നോക്കാം. ദ നോളജ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാക്സിംസ് ഹെൽപ്പ് ദ ടീച്ചർ ടു പ്രൊസീഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ഈ മാക്സിംസ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്മൂത്തൻസ് ഹിസ് വേസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മാക്സിംസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ട്രെയിനീസാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചറാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിംസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും ഈ മാക്സിംസ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ മാക്സിംസും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കണേ.